So how does a enzyme action is regulated? So it can be regulated both positively or negatively. So there is a positive regulation and a negative regulation. Positive regulators are called enzyme activators. So they activate the enzyme action. And negative regulators are called enzyme inhibitors because they inhibit the enzyme actions. So regulation of enzyme action is a major mechanism which controls the coordinate metabolic process. മെറ്റബോളിക് പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ചില സമയത്ത് അത് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണം, ചില സമയത്ത് സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഭക്ഷണം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എൻസൈംസ് ലിബറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റൊമക്കിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ എൻസൈംസിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ. അല്ലാത്ത സമയത്ത് അത് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഹാസ് എ ബാഡ് ഇഫക്റ്റ് ഓൺ യുവർ ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ ഓർ സ്റ്റൊമക്ക്. So whenever the substrate is available, then only the enzymes are required. So it has to be controlled. So regulation of enzyme can be of two types. This is called a allosteric modulation through the allosteric modulation and also covalent modification. There are two types of regulation of enzymes. So one is called allosteric modulations and second one covalent modulations. So let's see what are they. So first one, allosteric modulation, the regulation of allosteric enzyme by allosteric effectors. Allo means what? Other. Steric means what? Site. So this is an enzyme, a protein enzyme. Okay, now so this is actually the active site where the substrate bind. This portion ഇവിടെയാണ് substrate bind ചെയ്യേണ്ടത്. And there are other site other than this active site. So this site. So this is called allosteric site. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ other site എന്ന് പറയാൻ കാരണം. ആക്റ്റീവ് സൈറ്റ് അല്ല, അതിന് പകരം വേറൊരു സൈറ്റും കൂടി ഉണ്ട്. So this is called allosteric site. So enzyme has an active site for the substrate and allosteric site for the allosteric regulators. So what are the allosteric regulators? They may be metabolites, hormones, coenzyme and metal ions. So these are the example for regulators. So what happens when the regulators binds? So this is the regulator. So this can be regulated both positive and negative way. So it's a positive and negative. So if the regulator bind here and if it increases, if this regulator increases the affinity for the substrate, അപ്പോൾ സബ്സ്ട്രേറ്റിനോട് ബൈൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള അഫിനിറ്റി കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ then what? So there will be a positive changes in the enzyme and the product will be formed. So here it is the activator, allosteric activator. In the other cases, if the allosteric regulator binds here and it causes a conformational changes that it is not able to bind the substrate. ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് ശ്രദ്ധിക്കണം, ഒന്നുകൂടെ കൺസ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് സബ്സ്ട്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സബ്സ്ട്രേറ്റിന് ഇവിടെ ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ അതിൻ്റെ കൺഫർമേഷണൽ ചേഞ്ചസ് നടന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിവിടെ ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ ദർ ഇസ് നോ പ്രൊഡക്റ്റ്. സോ ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ഇൻഹിബിഷൻസ്, അലോസ്റ്റെറിക് ഇൻഹിബിഷൻ. സോ ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് അലോസ്റ്റെറിക് ആക്ടിവേഷൻ. ഇവിടെ നോക്കിക്കോളൂ, ഈ ഒരു ഈ ഒരു റെഗുലേറ്റർ ഇവിടെ ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്, കൺഫർമേഷണൽ ചേഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് is so exactly similar to this. ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് ആയിട്ട് സാമ്യതയാണ്. സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബൈൻഡ് ഈസിലി ടു ദ ആക്റ്റീവ് സൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ അലോസ്റ്റെറിക് റെഗുലേറ്റേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ആൾട്ടേഴ്സ് ദ കൺഫർമേഷൻ ഓഫ് വാട്ട്? ആക്റ്റീവ് സൈറ്റ്. ആക്റ്റീവ് സൈറ്റിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ്, binding of modulator molecules at the allosteric site causes changes in the tertiary structure of the enzyme and alters the conformation of its active site. ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. So this may increase or decrease the affinity between the enzyme and its substrate, thereby activate or inhibit the enzyme activity. അതായത് ഈ എഫക്റ്റർ മോളിക്യൂൾ അല്ലെങ്കിൽ റെഗുലേറ്ററോട് ബൈൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അഫിനിറ്റി കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ, ബൈൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് പ്രൊഡക്റ്റായിട്ട് മാറും. അഫിനിറ്റി കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റായിട്ട് മാറത്തില്ല. സോ ദിസ് ഈസ് കോൾഡ്, അഫിനിറ്റി കൂട്ടുന്നത് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക, കുറക്കുന്നത് ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുക. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ.
പോസിറ്റീവ് മോഡുലേറ്റേഴ്സ് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞാണ് ആക്സിലേറ്റ് എൻസൈം ആക്ഷൻ ആൻഡ് സ്പീഡ് അപ്പ് ദ കാറ്റലിറ്റിക് കൺവേർഷൻ ഓഫ് സബ്സ്ട്രേറ്റിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കും. ദേ ആർ കോൾഡ് അലോസ്റ്ററിക് ആക്ടിവേറ്റേഴ്സ്. അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നെഗറ്റീവ് മോഡുലേറ്റേഴ്സ് റിട്ടാർഡ് കാറ്റലിറ്റിക് കൺവേർഷൻ ആൻഡ് ആർ കോൾഡ് അലോസ്റ്ററിക് ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ്. ഇപ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പിലുണ്ട് ഏത് ഈ മോഡുലേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒന്ന് അലോസ്റ്ററിക് ആക്ടിവേറ്റേഴ്സും, അതായത് റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ കൂട്ടും, എൻസൈംസിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ റേറ്റ് കൂട്ടും, മറ്റേത് കുറക്കും. സോ സം എൻസൈം ഹാവ് സെവറൽ അലോസ്റ്ററിക് സൈറ്റ്. ഇവിടെ ഒന്ന് മാത്രമേ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അലോസ്റ്ററിക് സൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, ചിലതിന് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കാണാം. Some of these sites are specific to allosteric activators and others to allosteric inhibitors. അപ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു സൈറ്റിൽ ഒന്നുകിൽ അത് അലോസ്റ്ററിക് ആക്ടിവേറ്റേഴ്സ് മാത്രമായിട്ടും ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത്, ഇനി വേറെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് allosteric inhibitors ആയിരിക്കും. Clear ആയോ? So there is specific site for allosteric activators to bind, and also there is specific site to allosteric inhibitors. Allosteric inhibitorsന് ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ ഒരു സ്ഥലവും allosteric activatorsന് ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വേറൊരു സ്ഥലം. ഒരാൾ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം, അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം വേറെ വേറെയാണ്. Binding of the allosteric activator with the allosteric sites causes favorable conformational changes. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത്, ഈ അലോസ്റ്ററിക് ആക്ടിവേറ്റർ ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക? സോ ദീസ് ചേഞ്ചസ്, ആക്ടിവേറ്റർ ആണെങ്കിൽ ആക്ടിവേറ്റർ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാണ്, സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യാണ്, എൻസൈം ആക്ടിവിറ്റി സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ there forms an ES കോംപ്ലക്സ്. ഇവിടെ ഇതാണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ, അലോസ്റ്ററിക് ആക്ടിവേഷൻ. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ആക്റ്റീവ് സൈറ്റ്, ദിസ് ഈസ് ആക്ടിവേറ്റർ. അപ്പോൾ ഈ ആക്ടിവേറ്റർ ഇവിടെ ബൈൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന് കറക്റ്റായിട്ടൊരു കൺഫർമേഷണൽ ചേഞ്ചസ് നടന്നു, ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ സബ്സ്ട്രേറ്റിന് കറക്റ്റായിട്ട് അവിടെ ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റി. സോ ദിസ് ഫോംസ് വാട്ട്, ES കോംപ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്തു, ES കോംപ്ലക്സ്. ഇപ്പോൾ ES കോംപ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്തു, അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യും, ഡിക്രീസ് KM വാല്യൂ. KM വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം മൈക്കലിസ് മെന്റൻ കോൺസ്റ്റന്റ് പറഞ്ഞാൽ സബ്സ്ട്രേറ്റിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ത് എത്രയാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, മാക്സിമം വെലോസിറ്റി പകുതി എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ആ എൻസൈമാറ്റിക് റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ലേ, അതിന് ഏറ്റവും വേഗതയിൽ എത്തുന്നതിന് പകുതി ആവാൻ എടുക്കുന്ന സബ്സ്ട്രേറ്റിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷനാണ്. അപ്പോൾ ഡിക്രീസ് KM വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സബ്സ്ട്രേറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ വളരെ കുറവാണെങ്കിലും എൻസൈമാറ്റിക് റിയാക്ഷൻ വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് മാറും. മനസ്സിലായോ? നമ്മൾ ഇങ്ങനൊരു ഗ്രാഫ് വരച്ചത് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് അല്ലേ? ഇങ്ങനൊരു ഗ്രാഫ് വരച്ചിട്ടില്ലേ? എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ എവിടെയാണ് KM വാല്യൂ, ഇത് വെലോസിറ്റി മാക്സിമം. സോ ദിസ് ഈസ് എ മാക്സിമം വെലോസിറ്റി. അപ്പോൾ ഈ ഒരു എൻസൈമാറ്റിക് റിയാക്ഷൻ്റെ വേഗത പകുതി എത്താൻ ആവശ്യമായ സബ്സ്ട്രേറ്റിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷനാണ് അതിൻ്റെ KM വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ KM വാല്യൂ കുറവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് ഇങ്ങോട്ടേക്കാണെന്ന് അർത്ഥം, എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ റിയാക്ഷൻ റേറ്റിൻ്റെ വേഗത കൂടിയിട്ട് ES കോംപ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്യും, പെട്ടെന്ന് പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ KM വാല്യൂ കുറയുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിയാക്ഷൻ റേറ്റ് കൂടുക എന്നർത്ഥം. KM വാല്യൂ കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം റിയാക്ഷൻ റേറ്റ് കുറയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, ഇതിന് ഇൻക്രീസ് ഓഫ് വിമാക്സ്. അപ്പോൾ എന്താ, ആക്ടിവേറ്റർ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, അലോസ്റ്ററിക് സൈറ്റിൽ അതിൻ്റെ ആക്ടിവേറ്റർ പോയിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 3 കാര്യങ്ങൾ നടക്കുക. ES എൻസൈം സബ്സ്ട്രേറ്റ് കോംപ്ലക്സ് ഫോർമേഷൻ നടക്കും, പെട്ടെന്ന് നടക്കും, ഫാസ്റ്റായിട്ട് നടക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഡിക്രീസ് KM വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്രീസ് വിമാക്സ്. ഇനി നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ബൈൻഡിങ് ഓഫ് അലോസ്റ്ററിക് ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ്. A means what? Allosteric inhibitors causes unfavorable changes in the active site that will prevent ES complex. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക, ഇവിടെ ഇൻഹിബിറ്റർ ബൈൻഡ് ചെയ്തു അലോസ്റ്ററിക് സൈറ്റിൽ, ഇതിൻ്റെ ആക്റ്റീവ് സൈറ്റിൻ്റെ കൺഫർമേഷണൽ ചേഞ്ചസ് നോക്കുക, അതിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ വലിയ മാറ്റം വന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ സബ്സ്ട്രേറ്റിന് അവിടെ ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നില്ല, അപ്പോൾ ES കോംപ്ലക്സിങ് ഫോം ചെയ്യത്തില്ല. അപ്പോഴെന്ത് ചെയ്യും, ഇൻക്രീസ് KM വാല്യൂ കൂടും. എത്ര സബ്സ്ട്രേറ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും എന്തെയില്ല, റിയാക്ഷൻ റേറ്റ് കൂടുന്നില്ല. കാരണം ഈ സബ്സ്ട്രേറ്റിന് ഈ ആക്റ്റീവ് സൈറ്റിന് മുകളിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയാണ്, അഫിനിറ്റി കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാക്സിമം വെലോസിറ്റി ഡിക്രീസസ് വെലോസിറ്റി മാക്സിമം എന്ത് ചെയ്യും, കുറയും. വളരെ സാവകാശം മാത്രമേ റിയാക്ഷൻ റേറ്റ് കൂടത്തുള്ളൂ. സോ ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഇൻഹിബിറ്റ് കാറ്റലിറ്റിക് കൺവേർഷൻ ഓഫ് സബ്സ്ട്രേറ്റ്. ക്ലിയർ ആയി വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ടെലഗ്രാമിലോ അല്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പിലോ ചോദിക്കാം.
So it can be reversed by the addition of substrate. ഈ allosteric modulation നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, can be reversed by the addition of substrate. കൂടുതൽ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. And it plays an important role in the cellular metabolism. Allosteric inhibitors are metabolically most important when the substrate concentration falls to a low level. അപ്പോൾ സബ്സ്ട്രേറ്റിൻ്റെ അളവ് വളരെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഈ allosteric inhibitorsൻ്റെ ആക്ഷൻ വളരെ കുറവായിരിക്കും. So allosteric inhibitors are metabolically most important when the substrate concentration falls to a low level. സബ്സ്ട്രേറ്റിൻ്റെ അളവ് കുറവാകുമ്പോഴാണ് allosteric inhibitorsൻ്റെ ആക്ഷൻ കൂടുക. When the substrate concentration goes high, substrate concentration കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ inhibitors become less active and activators become more active. ആക്ടിവേറ്റേഴ്സിൻ്റെ കൂടും. അപ്പോൾ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സും ആക്ടിവേറ്റേഴ്സും ഉണ്ട് വിചാരിച്ചോളൂ. സോ ദിസ് ഈസ് ദ എൻസൈം ആണ് വിചാരിക്കുക. അതിൽ രണ്ടെണ്ണം, ഇത് എൻസൈം ആണ്, ഇതതിൻ്റെ ആക്ടിവേറ്റർ ആണ്, ഇതതിൻ്റെ ഇൻഹിബിറ്റർ ആണ് വിചാരിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ സബ്സ്ട്രേറ്റിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതലാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, നമുക്ക് ഒരു മിനിറ്റ്, ഇതാണ് പ്രൊഡക്റ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഒരുപാട് സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഉണ്ട്, ധാരാളം സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ സബ്സ്ട്രേറ്റിന് മുഴുവൻ എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ എൻസൈംസിന് ആക്ടിവേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇത് ആക്ടിവേറ്റേഴ്സ് ആണ്, ഇത് ഇൻഹിബിറ്റർ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സബ്സ്ട്രേറ്റിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഈ അലോസ്റ്റെറിക് ആക്ടിവേറ്റർ ബൈൻഡ് ചെയ്യും. അലോസ്റ്റെറിക് ആക്ടിവേറ്റർ ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ സബ്സ്ട്രേറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഇനി കുറച്ച് കഴിയുന്ന സമയത്ത് ഈ സബ്സ്ട്രേറ്റ് മുഴുവനും പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ, മെല്ലെ മെല്ലെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്രമേണ സബ്സ്ട്രേറ്റിൻ്റെ അളവ് വളരെ കുറവാകുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ എൻസൈം ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം ഓൾറെഡി ഓൾ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ആർ കൺവേർട്ടഡ് ടു വാട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴെന്ത് ചെയ്യും, എൻസൈംസിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ താൽക്കാലികമായിട്ട് നിർത്തണം. അപ്പോഴാര് ബൈൻഡ് ചെയ്യും, ഈ അലോസ്റ്റെറിക് ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് ബൈൻഡ് ചെയ്യും. അലോസ്റ്റെറിക് ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ എൻസൈംസിൻ്റെ ആക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യും, താൽക്കാലികമായിട്ട് നിർത്തപ്പെടും. ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ ഇൻ ദ റെഗുലേഷൻ ഓഫ് മെറ്റബോളിക് റേറ്റ് ആൻഡ് മെറ്റബോളിക് പാത്വേസ്. ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാണ്. ദ സബ്സ്റ്റൻസ് വിച്ച് ഇൻഹിബിറ്റ് ദ എൻസൈംസ് ആർ കോൾഡ് എൻസൈം ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ്. അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഏത്, ഡ്രഗ്സ്, കാര്യങ്ങളൊക്കെ, ഡ്രഗ്സ്, ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ്, ടോക്സിൻസ്, നെർവ് ഗ്യാസസ് എക്സെട്ര. ഇത് വളരെ പ്രാധാന്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഡ്രഗ്സുകളുണ്ട്, മരുന്നുകളുണ്ട്, ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഇതൊക്കെ ബാക്ടീരിയയുടെ എൻസൈം ആക്ടിവിറ്റിയെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യും. അതേപോലെ ടോക്സിൻസ്, വിഷം കയറിക്കഴിഞ്ഞാലും പറ്റുന്ന എന്താണ്, എൻസൈംസിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റിയെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യും. നെർവ് ഗ്യാസസ്, നെർവ് പോയ്സൺസ്, so all those inhibit the corresponding enzyme inhibition. So enzyme inhibition may be reversible or irreversible. റിവേഴ്സിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻസൈം ഇൻഹിബിഷനെ കുറച്ച് സമയം കഴിയുന്ന സമയത്ത് തിരിച്ച് പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഇറിവേഴ്സിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രാവശ്യം അത് ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ കനോട്ട് ബി റിവേർട്ടഡ്, തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല, കംപ്ലീറ്റ്ലി ലോസ്റ്റ്. സോ ദാറ്റ് എൻസൈം കനോട്ട് ബി യൂസ്ഡ് ഇറ്റ് അഗെയിൻ. The former in which catalytic power is regained, but in the later it lost for ever. So this is an inhibitor and this is a substrate. So this is the activate and this is the enzyme. Already പറഞ്ഞു, in reversible inhibition the inhibitor binds with the functional group or other location of the enzyme. Inhibitor ആണ് to form an enzyme inhibitor complex which can also dissociate easily. അപ്പോൾ inhibitor binds with the functional group or other location of the enzyme to form an enzyme inhibitor complex. അപ്പോൾ എൻസൈംസിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് ഇൻഹിബിറ്റർ ബൈൻഡ് ചെയ്യും, കുറച്ച് സമയം കഴിയുന്ന സമയത്ത് അതിനെ ഡിസോസിയേറ്റും ചെയ്യും. But in irreversible inhibition, the inhibitor binds with the functional group or other location of the enzyme permanently to form an enzyme inhibitor complex.
അപ്പോൾ ആ സാധനം ഇൻഹിബിറ്ററോട് ബൈൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി എൻസൈംസിൻ്റെ ആക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യും, ലോക്ക് ചെയ്യപ്പെടും. സോ ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഇറിവേഴ്സിബിൾ ഇൻഹിബിഷൻ. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ടേം ഓർത്ത് വെക്കണം, റിവേഴ്സിബിൾ ഇൻഹിബിഷനും ഇറിവേഴ്സിബിൾ ഇൻഹിബിഷനും. And there are three types of inhibition. One is called competitive, then non-competitive, and then allosteric. Allosteric രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് പറഞ്ഞു നമ്മൾ. പോലെ റെഗുലേറ്റേഴ്സ്, അലോസ്റ്ററിക് റെഗുലേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, അലോസ്റ്ററിക് ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. രണ്ടും പറഞ്ഞ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അലോസ്റ്ററിക് ഇൻഹിബിഷനുമായിട്ടും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കോമ്പറ്റിറ്റീവ്, നോൺ കോമ്പറ്റിറ്റീവ് ആൻഡ് അലോസ്റ്ററിക് ഇൻഹിബിഷൻ. നോക്കാം എന്താണെന്നല്ലേ. കോമ്പറ്റിറ്റീവ് ഇൻഹിബിഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് എ റിവേഴ്സിബിൾ എൻസൈം ഇനാക്ടിവേഷൻ. ഇത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇൻഹിബിഷൻ നടന്നാൽ തന്നെ തിരിച്ചതിൻ്റെ പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. ദ സബ്സ്റ്റൻസ് വിച്ച് ബ്രിങ് ഔട്ട് റിവേഴ്സിബിൾ ഇനാക്ടിവേഷൻ ഈസ് കോൾഡ് കോമ്പറ്റിറ്റീവ് ഇൻഹിബിറ്റർ. പേരോർത്ത് വെക്കണം. കോമ്പറ്റിറ്റീവ് ഇൻഹിബിറ്റർ, CI സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ക്ലോറിൻ അല്ല, CI ആണ് ഇത്. കോമ്പറ്റിറ്റീവ് ഇൻഹിബിറ്റർ ക്ലോസ്ലി റിസംബിൾസ് ദ സബ്സ്ട്രേറ്റ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻഹിബിറ്ററും സബ്സ്ട്രേറ്റും സ്ട്രക്ചറലി സിമിലർ ആണ്, ഏകദേശം ഒരേപോലെയാണ്. സെയിം ആണെന്ന് പറയുന്നില്ല, സിമിലർ ആണ്. So that it competes with the substrate to attach the active site of the enzyme to form an enzyme inhibitor complex instead of enzyme substrate complex. Clear? So സാധാരണ കേസിൽ ഇത് എൻസൈം, ഇത് സബ്സ്ട്രേറ്റ്, എൻസൈം സബ്സ്ട്രേറ്റ് കോംപ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്യും. എൻസൈം റിലീസസ് ദ പ്രൊഡക്റ്റിനെ റിലീസ് ചെയ്യും. ഇങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുക. ഇനി ഇൻഹിബിറ്ററിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ്? സോ ദിസ് ഈസ് എ ഇൻഹിബിറ്റർ, ദിസ് ഈസ് എ സബ്സ്ട്രേറ്റ്. ഇപ്പോൾ രണ്ടും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ തന്നെ, സ്ട്രക്ചർ ഏകദേശം ഒരേപോലെയാണ്, ബട്ട് ദർ ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഇവ തമ്മിൽ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യും. ഈ സബ്സ്ട്രേറ്റും ഇൻഹിബിറ്ററും തമ്മിൽ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യും. എവിടെ ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്? ഇതിൻ്റെ ആക്റ്റീവ് സൈറ്റിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏതിൻ്റെ എണ്ണമാണോ കൂടുതൽ, ക്വാണ്ടിറ്റി ഏതാണോ കൂടുതൽ, സബ്സ്ട്രേറ്റ് ആണോ കൂടുതലെങ്കിൽ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ആണ് കൂടുതൽ ഇവിടെ ബൈൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത. ഇൻഹിബിറ്റർ ആണ് കൂടുതലെങ്കിൽ ഇൻഹിബിറ്റർ ആണ് ഇവിടെ കൂടുതൽ ബൈൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് ഈ സബ്സ്ട്രേറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഹിബിറ്ററോട് ബൈൻഡ് ചെയ്യും. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻഹിബിറ്റർ ഈസ് ബൈൻഡിങ് ഹിയർ, അവിടെ എന്തില്ല, സബ്സ്ട്രേറ്റിന് ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ ദ പ്രൊഡക്റ്റ് കനോട്ട് ബി ഫോംഡ്. സോ ദേ കോമ്പീറ്റ് ഈച്ച് അതർ. ഓക്കെ, രണ്ടും കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന എവിടെ ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ആക്റ്റീവ് സൈറ്റിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, the inhibitor malonic acid structurally resembles the substrate succinic acid. അതായത്, so this is the enzyme. ഒരു എക്സാമ്പിൾസ് എടുക്കാം. This is an enzyme succinic acid dehydrogenase. ക്ലിയർ? ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ശരിക്കുള്ള സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഇവിടെ ബൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ദിസ് ഈസ് എ സക്സിനിക് ആസിഡ് ആണ് ഇവിടെ ബൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ സക്സിനിക് ആസിഡിൻ്റെ അതേ സ്ട്രക്ചറൽ ഫോമിൽ ഉള്ളതാണ് ആര്? മലോണിക് ആസിഡ് വരുന്നത്. ഇതിനാണ് ഇൻഹിബിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ശരിക്കും സക്സിനിക് ആസിഡ് ഇവിടെ ബൈൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് കൺവേർട്ടഡ് ടു ഫ്യൂമാറിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് മാറും. അതാണ് നോർമൽ റിയാക്ഷൻസ്. സോ സക്സിനിക് ആസിഡ് ഡീഹൈഡ്രോജനേസ് ബൈൻഡ്സ് വിത്ത് സക്സിനിക് ആസിഡ് ഫോം ഫ്യൂമാറിക് ആസിഡ് മാറണം. പക്ഷേ ഈ സാധനം ഏതൊക്കെ? ഈ സബ്സ്ട്രേറ്റും സക്സിനിക് ആസിഡും മെലോണിക് ആസിഡും സ്ട്രക്ചറലി സിമിലർ ആയതുകൊണ്ട് ഇവ രണ്ടും നമ്മൾ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യും. എവിടെ ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്? ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, ആക്റ്റീവ് സൈറ്റിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ, ഇൻഹിബിറ്ററിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത ഏതായിരിക്കും കൂടുതൽ? ഇതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു എൻസൈം ഇൻഹിബിറ്റർ കോംപ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്യും. സോ ഫ്യൂമാറിക് ആസിഡിന് അവിടെ, സക്സിനിക് ആസിഡിന് ഇവിടെ ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ ദ ഫ്യൂമാറിക് ആസിഡ് വിൽ നോട്ട് ബി ഫോംഡ്. ക്ലിയർ അല്ലേ? സോ ഇവിടെ കോമ്പറ്റീഷനാണ് നടക്കുന്നത്. ആര് തമ്മിലുള്ള കോമ്പറ്റീഷൻ? സബ്സ്ട്രേറ്റും ഇൻഹിബിറ്ററും തമ്മിലുള്ള കോമ്പറ്റീഷൻ. ഇനി ഇത് റിവേഴ്സിബിൾ ആവോ? റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻസ്? ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റിവേഴ്സ്ഡ്. എങ്ങനെ? കൂടുതൽ സബ്സ്ട്രേറ്റിന് ആഡ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ സബ്സ്ട്രേറ്റിന് ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എവിടെ ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധ്യത? സബ്സ്ട്രേറ്റ് ആണ് ഇവിടെ ബൈൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതൽ. സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റിവേഴ്സ്ഡ്. Non-competitive inhibition. It's an irreversible enzyme inactivation. അതായത് ഒരിക്കലും ഇത് ഇനാക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. The inhibitor and substrate has no structural resemblance. അവ തമ്മിൽ യാതൊരു സാമ്യതയില്ല. തൊട്ട് മുന്നേൽ പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും സാമ്യതയുണ്ട്. The inhibitor does not bind at the active site of the enzyme. ഇവിടെ ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, അതിൻ്റെ ആക്റ്റീവ് സൈറ്റിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇൻഹിബിറ്റർ.
It binds at a different site other than the active site on enzyme and often deform the enzyme. വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്താണ് പോയിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, so it does not block the formation of ES complex. അപ്പോൾ ES complex ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ എൻസൈം സബ്സ്ട്രേറ്റോടെ ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു, ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു, ഇൻഹിബിറ്ററോടെ വേറെ സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ ഇതിന് അനുയോജ്യമായ ഒരു കൺഫർമേഷണൽ ചേഞ്ചസ് നടക്കൂല. ഈ ഒരു സബ്സ്ട്രേറ്റിനൂടെ ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിലും ഈ എൻസൈംസിന് ഈ സബ്സ്ട്രേറ്റിനെ പ്രൊഡക്റ്റായിട്ട് മാറ്റേണ്ട ഒരു കൺഫർമേഷണൽ ചേഞ്ചസ് നടക്കണം, ഒരു രൂപമാറ്റം അവിടെ നടക്കണം. നമ്മൾ ഓൾറെഡി എൻസൈം ആക്ഷൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് നടക്കത്തില്ല. കാരണം അത് ആര് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും? ഈ ഒരു സാധനം ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും, ഇൻഹിബിറ്റർ അവിടെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും. സോ ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് നോൺ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ഇൻഹിബിഷൻ. അപ്പോൾ നോൺ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ഇൻഹിബിഷനിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് എന്താണ്? അവ തമ്മിലൊരു ഇൻഹിബിറ്ററും സബ്സ്ട്രേറ്റും തമ്മിൽ കോമ്പറ്റീഷനേ ഇല്ല. ഇൻഹിബിറ്റർ വേറെ സ്ഥലത്താണ്, എൻസൈംസിൻ്റെ വേറൊരു സ്ഥലത്താണ് ബൈൻഡ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ട്രേറ്റ് വേറെ ആക്റ്റീവ് സൈറ്റിലാണ് ബൈൻഡ് ചെയ്യുക. പക്ഷെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും എങ്ങനെ? ഇൻഹിബിറ്റർ പ്രിവെൻറ്റ് ദ കൺഫർമേഷണൽ ചേഞ്ച്, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. കോമ്പറ്റീഷനിൽ എന്താണ്? സബ്സ്ട്രേറ്റും ഇൻഹിബിറ്ററും തമ്മിൽ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. രണ്ടും ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണ്? കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ഇൻഹിബിഷനിൽ ആക്റ്റീവ് സൈറ്റിലാണ്. അതുകൊണ്ട് അത് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യും. ഇവിടെ കോമ്പറ്റീഷൻ ഇല്ല, രണ്ടും ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന വേറെ വേറെ സ്ഥലത്താണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എത്ര സബ്സ്ട്രേറ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഈ ഇൻഹിബിറ്റർ അവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യില്ല, റിമൂവ് ചെയ്യപ്പെടത്തില്ല. സോ ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് നോൺ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ഇൻഹിബിഷൻ. Increase in concentration of substrate cannot revert inhibition. Already പറഞ്ഞു. For example, many enzymes like pepsin, urease, succinic dehydrogenase has SH groups in their molecule. അതിലേക്ക് ഒരു SH ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെയൊക്കെ ആ പ്രോട്ടീൻ്റെ ഒക്കെ മുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ എൻസൈംസിൻ്റെ മുകളിൽ. The compound iodoacetate Ag, then Hg plus, Ag plus, Hg plus combined with SH groups and thus inactivate the enzymes. അപ്പോൾ ഇതും സിൽവറും മെർക്കുറിയും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും? സിൽവർ പോയിസണിങ്, മെർക്കുറി പോയിസണിങ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പെപ്സിൻ്റെയും യൂറിയസ്, സക്സിനിക് ആസിഡ്, ഹൈഡ്രോജനേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എൻസൈംസിനൊക്കെ മുകളിൽ പോയിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് സക്സിനിക് ആസിഡിൻ്റെ ഒക്കെ SH ഗ്രൂപ്പിൽ ആയിട്ട് ഇത് ബൈൻഡ് ചെയ്യും. So thus inactivate the enzymes. Cyanide inhibiting cytochrome oxidase is another example. നിങ്ങൾ കേട്ടോ സയനൈഡ് പോയിസണിംഗ് ഒക്കെ പണ്ട് LTT ഒക്കെ അറിയാം നിങ്ങൾക്ക്? LTT എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? തമിഴ്നാട്ടിലൊക്കെ ശ്രീലങ്കയിലൊക്കെ ഉണ്ടായത്. അവരെ കഴുത്തിന് ചുറ്റും ഒരു ചെറിയൊരു കുപ്പിയിൽ, കഴുത്തിന് ചുറ്റും ഒരു കുപ്പിയിൽ ഒരു ചെറിയൊരു കുഞ്ഞു കുപ്പി ഉണ്ടാവും, അതിൽ സയനൈഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ എപ്പോഴെങ്കിലും പിടിക്കപ്പെടും തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അത് അവർ കടിച്ചു പൊട്ടിക്കും. കടിച്ചു പൊട്ടിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ കുപ്പി പൊട്ടും, വായിന്ന് പൊട്ടിയിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ മുറിവുകൾ ഉണ്ടാവും. ആ മുറിവിലൂടെ ഈ സയനൈഡ് നേരെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറും. അപ്പോൾ തന്നെ എന്താവും, സെൽസിലേക്ക് കയറിയിട്ട് സൈറ്റോക്രോം ഓക്സിഡേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു എൻസൈമാണ്. ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ റെസ്പിറേഷൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു എൻസൈമാണ് സെല്ലുലാർ റെസ്പിറേഷനിൽ. അതായത് ATPൻ്റെ ഫോർമേഷൻ. പെട്ടെന്ന് തന്നെ സൈറ്റോക്രോം ഓക്സിഡേസ് എല്ലാ കോശത്തിലെയും സൈറ്റോക്രോം ഓക്സിഡേസ് പെട്ടെന്ന് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യപ്പെടും. ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത പിന്നെ ശരീരത്തിൽ ATP ഉണ്ടാവില്ല. സോ ദ സെൽസ് കനോട്ട് ബി വർക്ക്, പെട്ടെന്ന് തന്നെ മരണം സംഭവിക്കും. ആൻഡ് ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി റിവേഴ്സിബിൾ, സയനൈഡ് പോയിസണിങ്. ഓക്കെ. Now third one is the feedback or end product inhibition. To operate as a natural regulatory mechanism in the cells metabolic pathway, the enzyme acts as a regulatory enzyme or pacemaker enzyme. A regulatory enzyme initiates the reaction chain which proceeds through several intermediate reactions and the products and finally is the end product. നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾസ് എടുത്ത് പറയാം, ഇപ്പം മനസ്സിലാവും. അതായത് ഒരു പാത്വേ ഉണ്ടാവും, മെറ്റബോളിക് പാത്വേ. ഇപ്പോൾ ചില ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഗ്ലൂക്കോസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് നിങ്ങൾ കേട്ടാണ്, ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് അല്ലേ? ഈ ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് ഗ്ലൂക്കോസിനെ അവസാനം പൈറുവിക് ആസിഡായിട്ട് മാറ്റുന്ന പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട്. അത് ഒറ്റൊരു സ്റ്റെപ്പല്ല, അതിൽ കുറേ സ്റ്റെപ്പുകളുണ്ട്. ഓക്കെ. ഒരു സബ്സ്ട്രേറ്റ്, അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയ എൻസൈം സബ്സ്ട്രേറ്റിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. കുറേ സമയം കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് സെൽസിൽ കണ്ടമാനം ഒരുപാട് പ്രോഡക്റ്റ് ഇങ്ങനെ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് താൽക്കാലികമായിട്ടൊന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം. ഈ product inhibit the action of regulatory enzyme to prevent the metabolic pathways. It acts as an allosteric inhibitor
and reversibly bind with the allosteric site. The end product brings about unfavorable conformational changes in the enzyme. നമുക്ക് ഇതിൽ ഇവിടെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. ദിസ് എ പ്രോഡക്റ്റ്. അപ്പോൾ ഈ എൻസൈം എന്ത് ചെയ്യും? ഈ പ്രോഡക്റ്റിനെ ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പ്രോഡക്റ്റായിട്ട് മാറ്റും. ഈ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പ്രോഡക്റ്റിന് നമ്മൾ വേറെ എൻസൈം വർക്ക് ചെയ്യും, എൻസൈം 2 വർക്ക് ചെയ്യും. അതിന് വേറെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പ്രോഡക്റ്റായിട്ട് മാറ്റും. ഈ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ വേറെ എൻസൈം വർക്ക് ചെയ്യും, ദാറ്റ് ഈസ് എൻസൈം 3 വർക്ക് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടും. ക്ലിയർ ആയോ? അപ്പോൾ ഓരോ സെക്കൻഡിലും ഈ ഒരു സബ്സ്ട്രേറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കുറേ എൻസൈംസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ എണ്ണം കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഈ എൻസൈംസിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈറ്റ്, ആക്റ്റീവ് സൈറ്റിലല്ല, വേറെ ഏതെങ്കിലും സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് ചിലപ്പോൾ ബൈൻഡ് ചെയ്യും. സപ്പോസ് ഇങ്ങനെ ബൈൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചു ഈ പ്രൊഡക്റ്റ്. അപ്പോൾ ദിസ് എൻസൈം വിൽ ബി ബ്ലോക്ക്ഡ്. ഈ എൻസൈം ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ ഈ എൻസൈംസിനെ അടുത്ത ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. ആ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റിന് മുകളിൽ ആർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? എൻസൈം 2-ന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതില്ലെങ്കിൽ ഇതില്ലെങ്കിൽ ഇതും ആക്റ്റീവ് ഇല്ല. അപ്പോൾ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും? ക്രമേണ പ്രൊഡക്റ്റ് ശരീര സെൽസ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിയുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴാണോ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ എണ്ണം മെല്ലെ കുറഞ്ഞു വരുന്നത്, അപ്പോൾ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും? ഈ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ എണ്ണം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിസപ്പിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇവിടുന്ന് മെല്ലെ റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടും. എൻസൈം വീണ്ടും ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. വീണ്ടും ഈ സബ്സ്ട്രേറ്റിന് എന്ത് ചെയ്യും? അടുത്ത് പല ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റായിട്ട് മാറിയിട്ട് പ്രൊഡക്റ്റാക്കി മാറ്റാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വീണ്ടും പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് സമയം താൽക്കാലികമായിട്ട് നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏതെങ്കിലും പ്രൊഡക്റ്റ് ഈ എൻസൈംസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എൻസൈംസിൻ്റെ മുകളിൽ പോയിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യും. സോ ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് end product inhibition or end products. So this is the end product inhibit ചെയ്യുന്നു. പ്രധാനമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഗതി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പാത്വേയിലാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക. സോ ദിസ് ഈസ് എ സബ്സ്ട്രേറ്റ്. ഇവിടെ സബ്സ്ട്രേറ്റ്, ഇത് എൻസൈംസ്. ഇവിടെ ഒരു സൈറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, ഇവിടെയാണ് അതിൻ്റെ എൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോഴും ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. സോ ദിസ് എൻസൈം ആക്ട് ചെയ്യുന്നു. എൻസൈം ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അടുത്തൊരു പ്രൊഡക്റ്റ്, ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവും. അത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്യും. എൻസൈം 2-ൻ്റെ മുകളിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്തു. ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ബി ഉണ്ടായി. ബി എൻസൈം 3-ൻ്റെ മുകളിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് അവസാനം ഫൈനലി ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഫോം ചെയ്തു. സോ ദിസ് ഈസ് എൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റ്. അപ്പോൾ ഈ എൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ എണ്ണം എക്സസ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെന്ത് ചെയ്യും? ക്രമേണ ഇറ്റ് ഗോസ് ആൻഡ് ബൈൻഡ്സ് ദ എൻസൈംസിൻ്റെ മുകളിൽ പോയിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ബൈൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കണ്ടോ അതിൻ്റെ കൺഫർമേഷണൽ ചേഞ്ചസ്, ആക്റ്റീവ് സൈറ്റിലെ കൺഫർമേഷണൽ ചേഞ്ചസ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മാറി. അപ്പോൾ ഈ സബ്സ്ട്രേറ്റിന് അവിടെ ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എൻസൈം 2-ൻ്റെ മുകളിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല. സോ ദിസ് ആക്ഷൻ ഈസ് ബ്ലോക്ക്ഡ്. സോ ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഇൻഹിബിഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയും? എൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഇൻഹിബിഷൻ പറയും. ഓക്കെ.